Right? Now take the first question on tautology. Prove that for any propositions PQR, prove that for any proposition, PQR, the compound proposition, prove that for any proposition PQR, the compound proposition P implies Q and Q implies R implies P implies R for any proposition PQR, the compound proposition P implies Q and Q implies R, close the bracket, whole implies P implies R, is a tautology. Underline, is a tautology. What is your job here? Your job is to prove this compound proposition is true for all possible values of truth value. That means after end of this problem, what you will get? 1, 1, 1, 1, 1 at the last. That indicates a tautology. Okay. Now observe the expression here. Observe the expression carefully. This is one part, right? Bracket and parentheses are very essential here, very important, right? So observe the bracket here. This is one expression. Result of this implies P implies R. That means the result of this expression will applicable to the P implies R. Illi baruvanta result enide adu yavudಕ್ಕೆ apply agutte? P implies R ಗೆ apply agutte, right? Now how many propositions are there here? How many propositions are there? 3 propositions, right? P, Q and R. Last class we have only 2 propositions, P, Q. One problem we did without tautology. There we have only 2 propositions. But here we have 3 propositions, P, Q, R. So on that case, how to do that we can see here, right? So whenever we have a 3 proposition, how to write the truth table? That matters a lot, right? Now we'll start the problem now. What is your job? Your job is to prove the given expression is tautology. Okay, now let's start the solution. Let's start the solution now. I hope you have taken the question. Okay. Now I will write the statement here. The expression I will write. The expression is this is a question, right? Question I have written. That's it. For doing the problem, it become easy. That's what I have written the question again. Now construct the truth table now. Truth table ಬರಿಬೇಕು. First ಯಾವ proposition ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? P, Q, R. How many propositions are there? 3 propositions, P, Q and R. Next, observe the expression now, left hand side as well as right hand side. What is the first component here? P implies Q. Will you write P implies Q now? Yes, P implies Q. Idaita. Next time ಮಾಡೋಣ. Q implies R ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Correct. ಇದು ಆಯ್ತು. What next? Next whole expression. ಅಲ್ವಾ? First ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ.
ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗೆ. ಸೊ P implies Q and Q implies R. So I have written whole thing here. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು, P implies R. ಇದಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ಯಾವ್ದದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು, P implies R ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು, ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, P implies R ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾಗಾದ್ರೆ, A implies B ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ, implies B ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ A implies, ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು implies ಇದು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ A implies B ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, A nothing but whole thing, B nothing but this one. So A implies B. So whenever we have a three propositions, how to write the truth values, correct? That is very important, right? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡೇ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, PQ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, 0 0 0 1 1 0 1 1 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, 3 ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 0 0 ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, write 4 zeros, write 4 zeros for P. ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿ 4 ones ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 zeros 4 ones for P. Now for Q and R, this is the way to write the combination. Observe the combination here, same combination, 0 0 0 1 1 0 1 1. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ 0 0 0 1 1 0 1 1, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಪೀಟ್ ಫಾರ್ 1, ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್, 0 0 0 1 1 0 1 1. I hope you have written, understood. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಫಾರ್ P ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 zeros ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ones. ಫಾರ್ Q and R, how to write the combination, 0 0 0 1 1 0 1 1, next 0 0 0 1 1 0 1, 2 times, okay. Fine. Put a table so that tracking become easy. Otherwise difficult to track. Okay. Now actual problem starts from now. Okay. Now P implies Q. This one. P implies Q means conditional operator alva. Implies andre. What is the truth value for conditional operator? 1 0 idre matra 0. In ella case allo 1 alva. Hagadre 1 0 ellide nodona. Aa jagadalli matra 0 hakana. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್, P implies Q, ಇವೆರಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿ 1 0 ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 0 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 1 0 ಅಂದ್ರೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ 1 0 ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 1 0 0. ಇನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ 1 0, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸಿಂಪಲ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. 1 0 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 0 ಹಾಕಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Q implies R ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಾಲಮ್ ನೀವು? Q ಮತ್ತೆ R ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫೈನ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 0 is 0. ಫೈನ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ? 1 0 is ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 0 0 ಮತ್ತೆಲ್ಲಾರು ಬರುತ್ತಾ 1 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 0 0 ಮತ್ತೆಲ್ಲಾರು 1 0 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಡನ್. Q implies R. Q ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದು R ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1 0 0. In all other cases it is 1. Now we can do this one. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? A ಅಲ್ವಾ? ಇದು B. A implies B ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ A ನೋಡೋಣ. A ಏನಿದೆ? P implies Q and Q implies R ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? P implies Q1 ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ Q implies R. ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯ ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ? ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಎರಡು 1 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 0. ಎರಡು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು? ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 1 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1, 1 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್. 1 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಬಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? P implies R ಅಲ್ವಾ? ಸೊ P implies R ನೋಡಿ. 1 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1. 1 0 ಇದೆ. P ಮತ್ತೆ R ಕಾಲಮ್ ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. 1 0 ಇದೆ ನೋಡಿ, 0. ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. 1 0 0 ಮತ್ತೆಲ್ಲಿದೆ 1 0 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 1 0 0 ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? In all other cases it is 1. 1 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1. Fine. Now last one. What is the last part? A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? P implies Q and Q implies R. This one. Result of this implies P implies R. ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? P implies R ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? A implies B ಮಾಡೋಣ. A implies B ಅಂದ್ರೆ this one implies this one. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅದು? A ಮತ್ತೆ B ಕಾಲಮ್. ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ 1 0 ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಾ 1 0? ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. A ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್, B ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್. A implies B 1 0 ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ? ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. 1 0 ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ 1 0 ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? 1 0 ಅಂದ್ರೆ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ 1 0 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 1 0 ಬರೋ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. 1 0 ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ clear? So put a circle for this. What this indicates? It is a tautology. Tautology means what? The expression gives true. Whole expression gives true for all combination of truth values. ನನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. The whole expression gives true for all possible values of truth values. Hope you have done. Hope you have done, all of you. All of you, all of you understood? Are you there?
Yes, sir. Yes, sir. ನನಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಎ ಬಿ ಎ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಎ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೆ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೆ. Hence, put one sentence. Hence we proved tautology. ಯಾಕೆ tautology ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. Therefore it is tautology. Shall I wrap? Yes, sir. Now take the next problem. One assignment problem I will give you, that I will send through WhatsApp after my class. Do it in your home, same type. Okay. Now take one more problem on tautology only. Prove that. Next question. This question I have already sent to your WhatsApp. I'll repeat. Prove that for any proposition. Do that for proposition PQR, the compound proposition, take the compound proposition R with Q and put a flower bracket, PR with Q and whole flower bracket, P implies R and Q implies R, close the flower bracket and whole bracket implies R. Prove that for any proposition PQR, for the compound proposition, take down the compound proposition, is a tautology. Underline, is a tautology. Take down the proposition, compound proposition. Your job is to find whether it is a tautology or not. Observe the parenthesis as well as flower bracket carefully. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ one flower bracket ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದಿಷ್ಟರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. PR with Q ಅಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, PR with Q ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು? R ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Now start the table. Now construct the truth table. Solution. I will write the question now. PR with Q
and P implies R and Q implies R, close this lower bracket, close the parenthesis, implies. Okay, now first the table P Q R P Q R. What next? How many proposition? 3 proposition. That's what I have written Q R. Next is P R with Q. Okay. Next, E and ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. P implies R. Next, Q implies R. Right? ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಏನದು? P implies R and Q implies R. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಬಿ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬಿ. ಎ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. This is A, this is B. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. This is A, this is B. A and with B ಅಂದ್ರೆ this is and with this is B. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರ್ಕೊತೀನಿ? C ಅಂತ ಕರ್ಕೊತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ C ಅಂತ ಕರ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? A and with B implies C ಅಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್? ಎ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂ. ರೈಟ್? ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದಿಷ್ಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬಿ. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇದು ಇದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ. ಎ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Now write the combination. How to write the combination first? First you write 4 ones. First zeros. Four zeros. Next 4 ones. Okay. How to write? First write 4 zeros. Next 4 ones. P ಗೆ Q ಮತ್ತೆ R ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? 0 0 0 1 1 0 1 1. 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Next 0 0 0 1 1 0 and 1.
ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0 ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು 0 ಇರೋದು ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡು 0 ಇಲ್ಲಿ 0 ಸಾರಿ ಎರಡು 0 ಪಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎರಡು 0 ಇದ್ರೆ 0 ಎರಡು 0 ಇದ್ರೆ 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ all other cases it is right p ಮತ್ತೆ q ಕಾಲಂ ಗಮನಿಸಿ p ಮತ್ತೆ q ಎರಡು 0 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ r ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು 0 ಇದೆ 0 ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಎರಡು 0 ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p implies r ಕಾಲಂ p ಮತ್ತೆ r ನೋಡಿ 1 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0 ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 0 is ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 0 0 in all other cases it is 1 next q implies r nothing but observe the column q and r this one qr ಅಲ್ಲಿ 1 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ q and r this one these two 1 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 0 ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 0 is in all other cases it is 1 right next this one b next is b ಅಂದ್ರೆ ಏನು p implies r and with q implies r ಈ ಪಾರ್ಟ್ p implies r and with q implies r ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ p implies r ಮತ್ತೆ q implies r ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ p implies r and q implies r ಅಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1 ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 0 ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಎರಡು 1 ಇದೆ 1 in all other cases it is right so ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ p implies r ಮತ್ತೆ q implies r ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು 1 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1 ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a and with b ಮಾಡೋಣ a and with b ಅಂದ್ರೇನು a ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ and b ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ರೈಟ್ ಓಕೆ a ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಇದಲ್ವಾ b ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಇದು ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ a and with b ಗೆ a ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ b ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ a ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯ ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು 1 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1 ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎರಡು 1 is ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎರಡು 1 ಇದ್ರೆ 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎರಡು 1 ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ ಎ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ಬಿ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಿದ್ದು ಬಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ 1 1 ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 0 ಓಕೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಒನ್ ಏನು ಎ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ ಎ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕಾಲಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಬಿ ಈ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸಿ ಈ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್
ಮಧ್ಯ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದೆ. 1 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 0. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 0, 1 0 ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. 1 0 ಬಂದ್ರೆ 0 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 0 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಬಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 1 0 ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? 0 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ 1 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ, ಪಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿ. ಆರ್ ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಸಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So I'm running out of the time. Hope you understood. Yes, sir. Sir. Now I will give you 2 assignments for the tautology. Do it in your home. Sometime in the examination they will ask bigger expression. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ಸೊ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. Hence proved, put under one sentence there. Hence proved tautology. Put a last sentence. Put a circle for this. All one, that indicates tautology. Hence proved tautology. Now, next to put a heading, logical equivalence. After tautology, next is logical equivalence. Logical equivalence. What is a logical equivalence? Logical equivalence is nothing but a left-hand side expression, its result is equal to the right-hand side expression. That is indicated by